So in the last session, I think we had a discussions regarding that CFT, so which is about octahedral complex, tetrahedral complex, and as well as that square planar complex, right? Okay, so guys, in this session, I am going to talk about what? So that colored properties of the dear complex compound. So basically, we know that here. So while we are talking about that here D block elements, so we just come across with that here properties of D block element, where D block element they would exhibit what here? So they would have a property to exhibit here color. ಹೌದಾ. ಸೊ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಕಲರ್ಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನ ಸೊ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಯರ್ ಡಿ ಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ absence of, so I mean that presence of vacant d orbital. So these are the three major factors that we had seen there over. But the thing is that, so and one more property we have to know regarding that here d block element is to be what here. So the d block element they used to form what? Complex compound. ಜನರಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಯಾವುದಿದೆ? ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ವೆಲ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಕಲರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಹೌ ಟು ನೋ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ವೈ ಡಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವುಡ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಹಿಯರ್ ಕಲರ್. very much interesting right now. Okay, so the main reason is to be what here? Because of that here dd transition, guys. Okay, the complex compound they would exhibit here colored compound because of that here dd transition. Just keep in your mind. So with respect to this particular concept, we'll explore that here. So why does actually that here colored compound, so I mean that complex compound which exhibit here colored right now. So what is the science behind this particular fact? You just look over here. Okay, so color of the complex compound, color of the complex compound. So just think of that, guys. Okay, so as we know that here, because of that here crystal field splitting, the d orbital that has to be split into two particular set. One can be T2g and another can be here Eg set. You just think of that here. Suppose the d electron, suppose there will be one electron that has to be present in that here d orbital. Okay, that particular electron, I mean this electron, they used to absorb some sort of a energy from that here visible region. Just think of that. So ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನಿಂದ ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಮೇಡ್ ಇಂಟು ದಟ್ ದಟ್ ಮೇಡ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಇಂಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಇ ಜಿ ಸೆಟ್. ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಸೊ ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಎಕ್ಸೈಟೇಷನ್ ಟು ದಟ್ ವೇರ್ ಹಿಯರ್ ಇ ಜಿ ಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇ ಜಿ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಏನು ಮಾಡ್ತು? ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು ರೇಡಿಯೇಷನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೇ ದೇರ್ ಓವರ್ ವೈಲ್ ಅಗೇನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಎಮಿಟ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೇಮ್ ರೀಜನ್. Okay, that emitted radiation that we can actually call to be as an here complementary color of that here absorbed radiation or absorbed light. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅಂದರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೊ ಈ ಇ ಜಿ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಲರ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿತ್ತೋ ಸೊ ಅದು ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರುವಾಗ ಅದರದ್ದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕಲರ್ನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಕಲರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ಅವರ್ ನೇಕೆಡ್ ಐಸ್. ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಕಲರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. Okay, that only the color that has to be carried by that particular complex. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Say for example, you just take up that here a very simple example that is very familiar one. Okay, so if you can take up here, so hydrated copper sulfate. So actually hydrated copper sulfate, what it actually does, so the thing is that this particular compound, I mean the electrons which is present in that here copper, so which absorbs here red color, guys. Okay, which absorbs here red color. Okay, and it would give what? So blue color. Okay, which emits here. So after absorption of that here red color, so which emits what? So blue color. That blue color only we can see that here copper sulfate. So copper sulfate ಗೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಇದೆ? ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟಿಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ನಾವು ಏಕ್ವಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಯಾವ ಕಲರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು? ಬ್ಲೂ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಲೂ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ರೆಡ್. Complementary color of the red. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿ ಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಕಾಪರ್ಲು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, Cu+2 ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? Okay, that electron that has to be absorbs that here, so red light from that here visible region and made to excitation to that here Eg level. While coming back to its original position, it used to emit here blue color, guys. So that only we can see that.
Okay, this is the thing, guys. So this is the thing we have to know while talking about that here. So color of the complex compound. And another example, let me give you that here. So just focus on that here. Okay, regarding that here. So titanium. Okay, hexa aqua titanium plus 3 ion. So you just take up that here. So what is the configuration of titanium right now in plus 3 state? So 3D1. ಹೌದಲ್ವಾ ಈಗ 3D1 ಇದೆ ಅಂತಾರೆ the same scenario is going to be happen. Okay, so which is that here Eg and this is T2G. Okay, so just think of that. So we have one electrons right now in the T2G level. So what that particular electron does right now, so which absorbs a particular radiation from that here visible region, either it may absorbs here, so blue or green, or in some sort of textbook they used to give one here, so green and yellow. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಒಂದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು, ಟೈಟಾನಿಯಮ್ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಕಲರ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೊ ರ್ಯಾದರ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಅಬ್ಸರ್ಬ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಕಾಂಬಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಎಲ್ಲೋ ಅಂತಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಂಬಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಲರ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಯರ್ ಆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಬೌಟ್ 498 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. 498 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಸೊ ಅಷ್ಟು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರುವಂಥ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಸ್ ರೈಟ್ ನೌ, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಮೇಡ್ ಎಕ್ಸೈಟೇಷನ್ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್ Eg ಲೆವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಚ್ excited to that here Eg level, guys. So and this particular electron, while coming back to its original position, it used to emit here radiation that here same region, and that particular radiation, you know what here, that is purple color, guys. Purple in color. That's why, so this particular compound which has no color, purple. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್, these also d orbital, electron that has to be made a transition from that here one d orbital into that here another d orbital. So these kind of transition we can call to as an here dd transition. ಅಂದರೆ electrons between the two orbitals ನಡುವೆ transition ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Okay, so such kind of transition what we can call here, so that is dd transition, and because of that here dd transition, these complex compounds are exhibiting here sort of a color, guys. Okay, so and which is really most important right now, suppose we have that many complex compound right away. Okay, so you do one thing here. Okay, whether you change that here metal atom in that particular complex, or you just keep that here metal same and you just change that here ligand there over. Okay, in this particular scenario what you could observe there over, okay, so as you can change that here metal or as you can change that here ligand, but color of that particular complex is being changed, guys. Okay, so what I mean is that here, so color of that complex that has to be depending on that here two particular factor, one can be metal atom and as well as that here ligand. As you can change, so either of those two particular thing, so definitely that complex of compound is being changed at all, guys. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವಾಗ ಒಂದು 3 ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಸೊ ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಈಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ನ ಸೇಮ್ ಇಟ್ಕೋ. ಸೊ ಮೂರು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲೂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಲರ್ ಸೇಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈಗ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಮೆಟಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲೂ ಕಲರ್ ಸೇಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಇದು? ಓಕೆ, ಈಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಗೈಸ್? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಗೈಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್. So color of the complex compound, color of the complex compound changes by changing the ligands or central metal atom or ion, guys. Central metal atom or ion in a complex. So say for example we have sort of a complex right now. Okay, so well, if I take here hexa aqua cobalt, so hexaamine cobalt
and here hexacyanocobaltate. Okay, so in this case what do you observe here? So central metal atom is being same here, but ligand is being different, right? Okay, so and what do you guys think about that here? Does this particular complex would exhibit here same color? Never, right? So ಹಾಗಾದ್ರೆ so ಈ particular complex would exhibit what here? So which particular color? First ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುವಂಥ ಕಲರ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಯಾವ ಕಲರ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, so here orange, it absorbs your orange color, so which absorbs your blue color, and here which absorbs your violet color. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಕಲರ್ನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? Okay, so this particular color, so this compound which emits that here blue color and which is yellow orange, and here which is yellow, guys, which is yellow. Okay, and we know that here, so here color wheel, with the help of color wheel we came to know that here complementary color of that here, so respective color, by the way. Okay, so andre ee particular wheel chair inda nav ಏನು, I mean that, sorry. Crazy ರೀ ನಾನಂತೂ. Okay, so okay, so violet na complementary color ಬಂದು yellow, so orange na complementary color ಬಂದು blue, so red na complementary color ಬಂದು green and vice versa. ಸೊ ಇದು ನೀವು ಬರೆಯುವಾಗ ಇಂಡಿಗೋ ಒಂದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಕ್ಕಿದ ಕಲರ್ನ ನೀವು ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟೇ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಕಲರ್ ವೀಲ್, ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲೂ ಈ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕಲರ್ ಮ್ಯಾಚಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, so let it be here. So just think of that. So since that's here, this particular complex which absorbs your orange and which emits that here blue, okay, and which absorbs your blue and which emits your yellow, and absorbs your violet and which emits your yellow. So these emitted colors are complementary color of these particular, so absorbed color, guys. Okay, so ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನೀನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗು. ಸೊ ಈಗ ಈ ಮೂರು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲೂ ಅಂದರೆ ಕಲರ್, ಸೊ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ? ಸೊ ಎನಿ ಗೆಸ್? ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ, ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ CN. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ CF ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಫಾಲೋಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ಡರ್, ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ H2O, so and here NH3, and which is cyanide, so which is according to what here, spectrochemical series, according to your spectrochemical series. So and here excitation energy of the complex which follows that here, excitation energy of the complex which follows that here order. So let me tell you here, just focus. Okay, so CO H2O 6 plus 3 which is less than here CO NH3 6 plus 3, this is also less than CO CN 6 minus 3, guys. So that excitation energy, since that crystal field splitting energy of that here cyanide is being very high, that's why their excitation energy is also high, guys. Okay, so as you have that strong field again, their excitation energy being high. ಬಟ್ ಈಗ ಇದು ಕ್ವೈಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಡರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸಿನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೈಟೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ವಾಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಈಗ. ಸೊ H2Oನ NH3ನ ಸೈನೈಡಾ? H2O. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ವಾ, ಹೌದು ತಾನೆ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ದಟ್ ವೀಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವುಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಮೋರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್, ಗೈಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ, ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, ಸೊ H2O ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್
absorbed by the ligand follows that here order, which is lambda H2O greater than lambda NH3 and lambda Cn minus. So because okay, so E which equals to H C by lambda. As energy increases, wavelength decreases. ಸೊ ಲಾಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ ಕೇಳಿರೋದು ನೋಡಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸೈಟೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗಿರೋದು. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಫೋಕಸ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೈಸ್, ವೆಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಹಿಯರ್. Okay, so as I told you before that, so here that metal atom is being same and ligand is being here changed. Changed. That's why that color of that complex is also going to be changes. ಈಗ ಸಿನಾರಿಯೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸಿನಾರಿಯೋ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೆಟಲ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಲಿಗ್ಯಾಂಡಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ ಬೇರೆ 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 ಕಲರ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್, ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಆಗಲ್ಲ. ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕಲರ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವೇರ್ ಹಿಯರ್ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. In the absence of ligand. Very best example ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಹಿಯರ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಇದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ 5H2 ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈಗ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ CuSO4 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬ್ಲೂ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ವೈಟ್. In the absence of ligand you won't get here color. Okay, and generally if you can take up here the titanium, okay, so if you can heat up that compound, okay, which is purple basically. Okay, and you can heat up, water molecule will evaporate here and you will get here titanium chloride. Okay, 5H2, that is what here white, which means that here colorless. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡಸಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಿಂಗೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮತ್ತೊಂದು ಲಿಗ್ಯಾಂಡಿಂದ. ಸೊ ದೇರ್ ಬೈ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಕಲರ್. ಅಂದರೆ ಕಲರಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ದಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲಿಗ್ಯಾಂಡು ನೀನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮತ್ತೊಂದು ಲಿಗ್ಯಾಂಡಿಂದ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಪ್ರತಿ ಲಿಗ್ಯಾಂಡಿಗೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಲರ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೀನು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಓವರ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಚೇಂಜ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿತೌಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಗೈಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಒನ್. Okay, so let us take up that here. So that particular concept, I mean that, so where we could have that here one particular complex and we can change that here ligand right now, and so what kind of color it would exhibit. So let us talk about that one. Okay, so well, suppose if I take up so guys, hexa aqua nickel plus 2 ion, which is literally green in color. Okay, so now what I am going to do that here, I am just introduce here one of the bidentate ligand, that is En. So both are in that here aqueous state. Okay, so bidentate ligand anta andre of course it has the tendency to donate here 2 pair of electrons. Hagadre one En that can replaces here how many water molecule? 2 water molecule, because since water molecule is being monovalent alva, so the hagagi I mean that, so monodentate. Okay, so here nickel H2O4 En. Okay, so and here 2H2O has been come out of the complex. So right now you just focus green color and this particular complex would attain here pale blue color guys, will attain here pale blue color nodi. Okay, so ಈಗ ನಾನು ligand change ಮಾಡಿದೆ, thereby complex would attain here different color. Again the same scenario is going to be happen right now. Again if I am change that here ligand with the help of so another particular ligand here, that is En. Okay, so again what we are going to get here H2O En twice.
and 2H2O plus 2. You know here, so blue or purple guys, blue or purple, we are going to get here right now, blue or purple. Okay, so next, so En thrice plus 2 and here 2H2O guys. See guys, just think of that here and we'll get, you know what here, violet in color. So we'll get here violet color. See, we have that here a miscellaneous color for that here different complexes. So since we start from here green and we end up from here violet with that here different complex. Okay, so tris ethylene diamine nickel plus 2 ion. Okay, so where we got here from green with the help of this particular complex, and by replacing here, so water molecule with that here En, and thereby we got here ultimately that complex that is, you know, which is exhibit here violet color. So which literally indicates that here, in fact, as you can change that here ligand with any other particular ligand, that complex would exhibit here different color guys. So which directly says that here, so what it actually indicates us, okay, so as you can change that here, I mean that color of the complex that has to be, so directly depending on that here, nature of the ligand guys. So as you can change ligand or as you can change metal, the color of the complex is being changed. Okay, so these are the things we have to know here, so while talking about that here color of the complex. Okay, so istu namige literally gothirಬೇಕು. Okay, and this is, you know what here, so ultimately entire, you know, that color, so property which has been exhibited by that here complex compound guys. So next we'll have that here another most important factor, you know what, so that a crystal field stabilization energy, just we, you know, that read it that howda. So ನಾವು ಅದನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಈಗ. ಸೊ ಬೈ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಾನರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಏನೋ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ಆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ 4 ಮೇಜರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗೈಸ್. Okay, let us talk about that one here, which is really most important right now. Please do focus on that. Okay, so adra ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವ, so that factors affecting on that here, so magnitude of that here crystal field stabilization energy or splitting energy, so that we can talk about right now. Okay, so let us take up that here headline as factors affecting on that, factors affecting on factors affecting on CFSE, crystal field splitting energy, that is delta naught, magnitude of crystal field splitting energy. So guys, so this particular factor that has to be depending on that here, so very first thing, you know what, so oxidation state of the central metal ion. So very much important guys, so very simple at the same time, just be, you know, focus on that here. Okay, so that magnitude of that here CFSE that has to be depending on that here very first factor, you know what here, so it is oxidation state of the central metal ion. So what I tell you right now, so we have here 2 different complex. Okay, so in that particular complex, that A central metal atom which has that here +2 oxidation state, another particular complex atom which has central metal atom and which has, you know what here, so +3 oxidation state. Okay, so what I tell you right now, so as oxidation state on that here central metal atom increases, so that, you know, crystal field splitting energy is also going to be increases. So then you just tell me that here which among the following which has, you know, more high, so crystal field splitting energy, A+2 or B+3? B+3. So since that particular, you know, factor depending on that here oxidation state, ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಲ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಂಥ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡಿಗೆ ಸೊ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ.
ಆಯಿತಾ. ಬಟ್ ಇದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇದೆ. ಈಗ ಎರಡೂ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ಗೂ ಸೇಮ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆಗ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿನ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಯಾನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಶುಡ್ ಪೊಸೆಸ್ ಹಿಯರ್ ಮೋರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಗೈಸ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸ್ oxidation state on central metal atom or ion increases, okay, so crystal field splitting energy is also increases. Okay, so second thing is that here, so as both the as metal ion have same oxidation state, in that case which ion has lesser number of d electron, that metal ion exhibits more splitting energy, more CFSC, exhibits here more CFSC, which means that here CFSC inversely proportional to here d electrons. CFSC inversely proportional to here d electrons, or okay, so d electrons inversely proportional to here delta naught, vice versa, yadaru tagoli. Okay, suppose you just take up here, so well we have CO plus 3 and here Fe plus 3. Okay, CO plus 3 is there and Fe plus 3 there. So both the metal atoms should have same oxidation state. Just take up here right now their 3d electrons. So 3d7, so 3d7 4s2 ಅಂತಂದ್ರೆ 3d6 ಆಗುತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ 26 ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ 3d5 ಆಗುತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾರು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ? 5 ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ. Okay, so this is the thing we have to know that here. Okay, this is the very first factor where that here a crystal field splitting energy has been depending on that here. Okay, so very first factor, that is oxidation state of the central metal atom. Okay, and second factor, it has to be depending that that nature of the metal guys. So idu kuda tumba simple ide ri. So nature of the metal anta andre just think of that. So we have that here three major series of the d block element, right? 3d, 4d and 5d. Okay, so crystal field splitting energy that has to be increases as we move from here 3d to 4d, 4d to 5d, which means that here, so 5d series of element, so 5d series of metal ion should exhibit what here, more crystal field splitting energy. ಈಗ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ, ಮಾಲಿಬ್ಡೆನಮ್, ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗ ಟಂಗ್ಸ್ಟನಿಂದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡಿಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿನೋ ಅಥವಾ ಕ್ರೋಮಿಯಮಿಂದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಟಂಗ್ಸ್ಟನಿಂದ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ಇದೆ, ರೋಡಿಯಮ್ ಇದೆ, ಇರಿಡಿಯಮ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇರಿಡಿಯಮಿಂದ ಸೊ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿನೋ ಅಥವಾ ರೋಡಿಯಮಿಂದ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಿಡಿಯಮ್. ಯಾಕಂದರೆ ಸೊ ಇರಿಡಿಯಮ್ ವಿಚ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು 5d, rhodium which belongs to 4d, and so that what, cobalt which belongs to 3d. Okay, so crystal field splitting energy that has to be increases as we can move from here, so within the same group from top to bottom, which means 3d to 4d, 4d to 5d series. Okay na, so there is a second factor guys, so where that CFSC has to be depending on that. Okay, so let us take up here, this is so nature of the metal, nature of the metal ion. So guys, let me tell you here, okay, CFSC
delta naught increases from 3D to 4D and 4D to 5D. 4D to 5D. So therefore, okay, so CFSC value, I mean that here delta naught. So for okay, so iridium plus 3, which is greater than, okay, so rhodium plus 3, and here you know what, so cobalt plus 3. So or if you can take up here another particular thing, you know, where we can see that here tungsten, so tungsten, so and here molybdenum, and here chromium. Okay, so which is 5D series, 4D series, and here 3D series. Okay, astane andre heavy metal should have, you know what, here, so more CFSC value. Heavier metal should have more CFSC, crystal field splitting energy heavier metals ಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so and the third major factor, you know what, that is geometry of the complex. Geometry, so geometry of the complex. ಸೊ ನೀವು ನನಗೊಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ ನಾವು ಹೇಗೋ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ನ ಟೆಟ್ರಾಹೈಡ್ರಲ್ಲೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆಕ್ಟಾಹೈಡ್ರಲ್ಲೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಟೆಟ್ರಾಹೈಡ್ರಲ್ಲ ಆಕ್ಟಾಹೈಡ್ರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಾಹೈಡ್ರಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೈ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಟೆಟ್ರಾಹೈಡ್ರಲ್. Okay, so and we have one particular thing where delta T, so which equals to here, so 4/9 times of that here delta naught, which is so that splitting energy of tetrahedral complex, which is 50%, nearly 50% only equal ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಯರ್ 100% ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಈ ಆಕ್ಟಾಹೈಡ್ರಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ 50% ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಓಕೆ, ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ CFSC ಫಾರ್ octahedral complex which is greater than, okay, so CFSC for, okay, what, so tetrahedral complex. ಯಾವ ಅನ್ಕೋಣ, okay. So guys, where we have that here last, you know, that factor that has to be depending on that here magnitude of CFSC, that is so a nature of the ligand. So ಇದನ್ನ ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಫೋರ್ತ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, so just think of that. Suppose if I have strong field ligand basically, so strong field ligand always leads that here a more splitting guys, more crystals, I mean that more crystal field splitting here. Suppose if I take here strong field ligand, so strong field ligand ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೈಟ್ರೋಜಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೈನೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ನ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಲೀಡ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಮೋರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಹಿಯರ್ ಲಾರ್ಜ್ splitting. Okay, so weak field ligand alli, so small splitting, small. Okay, so small splitting, that is, you know, ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ. ಸೊ ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆರಾಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, ಸೊ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ಹೌ ಟು ನೋ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್, NO ಗ್ರೂಪ್, and if you can take up here Cn minus if you want that, or NH3. Okay, NH3 that is average ligand, don't take up that. Okay, so here weak field ligand andre definitely F minus, Cl minus, so Br minus, S minus 2, all these things. Okay, ಸೊ ಈ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ ವೆರಿ ಹೈ ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ನಿಮಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. Okay, so while talking about that here metal carbonyl, then you guys come to know that here. Okay, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ರೀಸನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ವೈ ಡು ವಿ ಚೂಸ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ದೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್.
Okay, so we'll talk about that one. So guys, this is all about, you know what, factors affecting on that here, magnitude of the crystal field stabilize, I mean the splitting energy. Okay, really we have that here. So another most important thing, you know what, so factor which affecting on that here, stability of the complex. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಥವಾ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಒಂದು ಸೇಮ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸೇಮ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಥರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಇಂಟ್ರಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟ್ರಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಚಿಲೇಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಚಿಲೇಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಚಿಲೇಟಿಂಗ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, ಅಂದರೆ ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳು ವೆರಿ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಕ್ಕಲ್ ಹೆಕ್ಸಾ ಅಕ್ವಾ +2 ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ನಿಕ್ಕಲ್ En3+2. So among these two particular complex, which one is that here more stable complex? Second one. Why? Because En, that is one of the bidentate, which is chelating ligand. Ring forming ligands ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಥ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಟ್ ಮೊನೋವೆಲೆಂಟ್, ಐ ಮೀನ್ ಮೊನೋಡೆಂಟೆಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊನೋಡೆಂಟೆಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡಿಂದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಥ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ನೀನು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ವಿತ್ ದಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಚಿಲೇಟಿಂಗ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ CFT ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. Okay, so thereby we just close that here CFT. Okay, we'll finish that one also. Okay, so let's talk about that. So factors affecting on that here stability of the complex. Okay, so guys, very first one, you know what, that is oxidation state. Oxidation, so state on the CMA or ion. Okay, as we know that here, as higher the oxidation state on the central metal atom, so stable will be the complex. Okay, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ನಿಂಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅಂಥ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಿಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದೆ ನಮಗೀಗ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತುಂಬ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಹೆಕ್ಸಾಸೈನೋಫೆರೇಟ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೂ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಈಗ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಹುಶಃ? ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಬೀಂಗ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ +2 ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ +3. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೋಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಹೈ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಂಥ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಸೊ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಆ್ಯಸ್ oxidation state on central metal atom or ion increases, so stability is also increases guys. Stability of the complex is also going to be increases. But ಈಗ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ನಮಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ 2 ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಗೂ ಕೂಡ ಈಗ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. So if I take up here Cu+2, okay, and if I take up here so Ni+2, or if I take up here CO+2 or Fe+2, ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಗೂ ಕೂಡ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಂಥ ಸಿಚುಯೇಷನಲ್ಲಿ ನೀನು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿನ ಸೊ ಗೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಅಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಯರ್ ಅಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಈ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಗೆ ಅಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಂಥ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಲಿಂದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್.
Okay, so which means that just think of that. So we have that here complex right now. Okay, so in all those particular complex, the charge on that here metal is being same. Okay, then you don't have any particular concept to predict that here stability, since that metal atom oxidation state will be same. Okay, so in this situation you just go to their corresponding size, ionic radii ಮೇಲೆ ಗೇಜ್ ಮಾಡು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಅಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಪರ್ನ ಅಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ನಿಕ್ಕಲ್, ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಕೋಬಾಲ್ಟ್, ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಐರನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಹಿಯರ್ ಕಾಪರಿಂದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗೆ ಏನಿದೆ, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಅಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ಕಣೋ, ಅಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ. ಓಕೆ, ಹಾಂ ನಾ ಇದು ಅಯಾನಿಕ್, ಓಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಅಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ. Okay, so ionic radii of that here copper, nickel, cobalt and iron is being here, which follows this particular order. Okay, ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಕಾಪರಿಗೆ ಅಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ನಿಕ್ಕಲ್, ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಕೋಬಾಲ್ಟ್, ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಐರನ್. ಈಗ ಅಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ಕಡಿಮೆ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸು ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ಡರ್ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ Cu+2 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ Ni+2 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ CO+2 ಆ್ಯಂಡ್ Fe+2. Okay, so as oxidation state central, I mean that if I write here, so stability of the complex inversely proportional to ionic radii of central metal atom or ion. Central metal atom or ion. Okay, stability of the complex which is inversely proportional to what? So ionic radii of central metal atom or ion, guys. Okay, so well, just take up here another one, that is nature of the ligand, guys. Nature of the ligand. So here the thing is that if you can predict that here stability of the complex based on that here ligand anta andre, so that ligand is must be basic ligand. Okay, so if that particular complex should be here stable anta andre, ಆ particular complex ಅಲ್ಲಿ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಬೇಸಿಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಂಥ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡಿಂದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೋನರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೈನೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ NO ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓಕೆ CO ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮೋರ್ ಬೇಸಿಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ NH3 ಅಮೋನಿಯಾ, ಓಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬೇಸಿಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಈ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಂಥ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟೇಬಲ್. Okay, so the second factor it has to be depending on that here, so nature of the ligand, guys. So nature of the ligand. So in fact, you know what, so if you can take up here this particular concept and based on this one you are predicting that here stability of the complex, means just focus on that here one thing here. So here a more basic ligands, say for example cyanide, okay, so NH3, okay, and CO, all these particular things, or that, so considered as the basic ligands here. So more basic ligands would cause, or more basic ligands, okay, so will make more stable complex. Okay, more stable complex. Okay, so this is the second factor, guys. And third, what, the last but not the least one, that is so nature of the ligand aitu, and third one, that is oxidation state. First one, that is oxidation state on the central metal ion aitu. So ಈಗ third one ನಮಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು chelating effect. Okay, so that is what here, so chelating effect ನಾನೇ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Okay, so chelating effect, guys. So please ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ the name itself indicating that here, okay, that particular ligand is must be a ring forming ligand. So ring forming ligand, okay, so which is nothing but here chelating ligand. Okay,
So those particular complex which has what here chelating ligand, so that particular complex will be here more stable. So therefore I would say that here, so COEN thrice plus 3 which is greater than that here. So stability of the complex H2O6 plus 3 guys. Okay, since that here EN, that is one of the chelating ligand. Chelating ligand. So it would form that here ring guys, like this. Okay. So like, ಸೊ ಈ ಥರ ನಮಗೆ ರಿಂಗ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ರಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಚಿಲೇಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, so well guys, so this is all about what, so factors affecting on that here. So stability of the complex, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್. ಈಗ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಟ್ ನೌ ಹಿಯರ್ ML4 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ? 4 ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಈಗ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ 4 ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 1 ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ 2ನೇ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, ಆಮೇಲೆ 3ನೇ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, ಆಮೇಲೆ 4ನೇ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಟು ಬಿ ಆಸ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ಲ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ, ಬಟ್ ಹೇಗೆ? ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಡಿಷನಿಂದ. ಅಂದರೆ ಈಗ 4 ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ 4 ಒಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿನಗೊಂದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಬೈ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ನ ನೀನು ಸೊ ಓವರ್ಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀಯ, ಆವಾಗ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡುವ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೊ ಏನಫ್ ಮಾಡುವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಸಾಕು. ಓಕೆ, so guys, just think of that here. Suppose if I have metal and if I have that here ligand and it would give that here. Okay, so ML4 types of complex. ನೀನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ತಗೋ. ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮೆಟಲ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ 4 ligand to that here metal, thereby that ML4 has been formed. Okay, but this particular complex that has not been formed directly guys. Okay, so that has been formed by here what? Step by step addition of that here ligand. Just think of that. If I take here metal and ligand, right now it would form that here metal, Ml, metal ligand, and for this particular conversion there will be one particular constant has been exist, that is K1. That we can take up as here stability constant. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ K1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ, if I take here, so Ml divided by here M, ಅಂದರೆ product divided by here reactants here. Okay, suppose if I take up here second one, ML plus here L, ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದೆನ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ another stability constant, that is
K2 which is Ml2 guys. Okay, so in this case stability constant K2 will be here. Okay, so Ml2 Ml into L guys. So then third one, so Ml2 and L, so stability constant that is K3. Okay, and we would get here Ml3 right now. Okay, for K3 here, okay, so Ml3 divided by here Ml2 to L. Okay, क्या चाहिए उन्होंने? Okay, हाँ, hey Ml3 so K4. Okay, so this is the last steps. Since we have the dear Ml4 type of complex, so that is the ultimate so you know that that reaction here with respect to that Ml4 complex. Okay, so we'll get here Ml4 right away, and here K4 stands for here, so Ml4 Ml3 and as well as that here L guys. So now simply I would write here. Okay, so Ml4 and here M, okay, and L to the power 4 guys. So ಎಷ್ಟು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ? 4 ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟರ್ಮ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೀಟಾ. So that beta 4 which is what we called here stability constant. So that stability constant, that is what, okay, so which is a product of here, so all the equilibrium constant of that here corresponding reaction K1, K2, K3 and ultimately K4. So ಈ beta 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ that we can call to be as an here stability constant guys. So ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಾರೆ that given complex is being here more stable. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಬೀಟಾ 4ನ ಹೇಗೆ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ದೆನ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ದಟ್ ಬೀಟಾ 4. ಸೊ ಬೀಟಾ 4 ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ increases, more will be the stability of the complex. Stability of the complex. Okay, so this is the thing guys. So we have to know literally. Okay, ನೀನು ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ತಗೋ, suppose if you can take up that here. Okay, so cuprammonium sulfate. If you can take up that here, so cuprammonium sulfate. Okay, ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ +2 ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ 4 ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಾರೆ, ದೇರ್ ಬೈ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ CU NH3 4+2. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ that particular complex guys, and ultimately, so for this particular reaction that beta 4 can be, I would write here Cu NH3 4+2 divided by here Cu +2 and NH3 4, and here beta 4 nothing but here same ಇದೇ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ if I take up here K1, K2, so K3 and K4. ಸೊ ಈಗ ಈ ಬೀಟಾ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಒನ್. ನೀನು ಯಾವ ಜೊತೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯೋ ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಜೊತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಹೈಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಮೋರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಟ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಹೈ ವಿಲ್ ಬಿ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಬೀಟಾ 4 ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಬೀಟಾ 4 ಅಂದರೆ K1, K2, K3 ಆ್ಯಂಡ್ K4 ಇದನ್ನ ಲಾಗ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಲಾಗ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಈಸಿಲಿ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್.
Okay. Right. So K4. Yes. So beta 4, that is K1, K2, K3 and K4 guys. So these are the things we have to know while talking about that here. So stability of the complex literally. Okay, so based on that here beta 4 value and the stability constant value ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, we can predict that here which particular complex is being here stable. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅವರೇ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಓಕೆ, ಆರ್ ಯು ಶೋರ್ ಗೈಸ್? Okay, so this is about what, that stability of the complex compound. So with respect to that here given compound guys, so this is about CFT and their corresponding so stability and all these particular stuff. Okay, next we'll talking about that what here, organometallic compounds. Organometallic compound, that is also one of the most finest concept. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ one particular concept ಇದೆ, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ that so focus on that concept. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ ಇದ್ದಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನೋಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಮಾಡಿ. Isomerism last. Okay, organometallic compounds. So guys, organometallic compounds. So suppose we have a compound, of course. Okay, so in order to say that here that compound is being organometallic means, so what might be the criteria that has to be required? Okay, that particular compound which contain that here metal and as well as that here carbon bond. Okay, so there must be at least here, okay, one MC bond has to be there. One metal and carbon of the ligand has to be there here. ಅಂದರೆ ಈ ಬಾಂಡ್ ಇರಲೇಬೇಕು ನಮಗೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ನಡುವೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅಂಥ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆರ್ಗನೋಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಅಂದರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ ಹಿಯರ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. Okay, that kind of compound what being called here organometallic compound. So organometallic compounds are compound which has at least one metal carbon bond. Okay, so or metalloids ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. Okay, so metalloid. Okay, so at least we should have here that ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. Okay, no issues with that. So such kind of complex what being called here organometallic compound guys. Okay, the compound here, just take up here. Okay, compound so which contain at least one metal carbon bond or metalloid carbon bond, that's it. Okay, so such kind of bond what being called here organometallic compounds. So say for example, so let me check here. Okay, so we have two different compounds right now, right? Okay, so among these three, so which one is that here belongs to an organometallic compound? CH3COO or LiOCH3 or lithium CH3. So lithium CH3 that could be considered as, okay, so organometallic compound since it has here metal carbon bond, where this particular compound here lithium directly attached that here oxygen. Okay, hence this particular compound is not an organometallic. And here also, okay, CH3CO minus and Li plus, okay, force of attraction is there, so it doesn't also belongs to that here organometallic. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? Okay, so this is the thing we have to know that here. Okay, so if compound we have, okay, that should be considered as organometallic means, okay, there must be criteria is to be here that metal carbon bond it should have there at least one other relevant. Okay, such kind of bonding what being called here organometallic bonding is organometallic compound. Okay, so and here we have that classification based on that here bonding guys. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್ ಏನೋ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಮೆಟಲ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ನಡುವೆ ಯಾವ ಥರದ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು 3 ಥರದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನೋ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡೆಡ್ organometallic compound. So
So pi bonded organometallic compound and sigma and pi bonded organometallic compound. Okay, so based on that here nature of bond that has to be present between that here metal and carbon, that we are actually going to classify into here 3 particular types. So one can be, you know what here, okay, so sigma bonded organometallic compound, and so second one could be, you know what here, so pi bonded so organometallic compound, and here sigma and pi bonded organometallic compound, and that should be classified into, you know, based on what, based on nature of okay, bond present between metal and carbon is. ಸೊ ಆ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನಡುವೆ ಯಾವ ಥರದ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 3 ಥರದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನೋಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನೋಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಪೈ ಬಾಂಡೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನೋಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಸಿಗ್ಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೈ ಬಾಂಡೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನೋಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೈಸ್. So very first let us talk about that here sigma bonded organometallic compound, the name itself indicating there over metal ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ನಡುವೆ ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಸಿಗ್ಮಾ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಈ ಪೈ ಬಾಂಡೆಡ್ ಅಂತಾರೆ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಮೆಟಲ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ನಡುವೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪೈ ಬಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ವಾಟ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒನ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮೆಟಲ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ನಡುವೆ ಎರಡೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೋತ್ ಪೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸಿಗ್ಮಾ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದೆ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನೋಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಇದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಪರ್ಪಸಿಗೆ ಬೇಕು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೈ ಬಾಂಡೆಡ್ ಸೊ ಆರ್ಗ್ಯಾನೋಮೆಟಾಲಿಕ್. ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಅರೈಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇವೆರಡೂ ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನಫ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡೆಡ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನೋಮೆಟಾಲಿಕ್ sigma bonded organometallic compound, sigma bonded organometallic compound. So guys, the name itself indicating there over the metal and as well as that here carbon should have, you know what here, sigma bond. Under the compound which has that here, which contain here sigma bond, that has to be present between that here metal and as well as that here carbon, that particular kind of a complex what we can call here sigma bonded organometallic compound. Say for example, if you can take up here, okay, so if I take up, okay, so tetramethane silane, okay, or very simple example, if you can take up here Grignard reagent or MgX. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಕಾನಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಯಾವುದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪಿಗೂ ಒಂದು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಬಾಂಡ್ ಯಾವುದು, ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ CH314, ಓಕೆ, ಟೆಟ್ರಾಮೀಥೇನ್ ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಓಕೆ, ಸೊ Al2CH3 ಥ್ರೈಸ್, ಅಂದರೆ ದಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಡೈಮರ್. ಓಕೆ, ಹೆಕ್ಸಾಮೀಥೇನ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಹಿಯರ್ ಡೈಮರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬಾಂಡ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿನ್. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ದ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಹಿಯರ್ M and C, metal and carbon. Okay, one metal carbon bond ಇದೆ, ಆ ಬಾಂಡ್ ಯಾವುದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್. Okay, so these are the examples guys basically for that sigma bonded organometallic compound and that metal carbon. So this bond is must be here sigma bond. Okay, so second you just focus here where we have pi bonded organometallic compound. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ, ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ನೋ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ pi bond. Okay, pi bond has to be there in between that here metal and as well as that here carbon. But a carbon of that ligand ಅದು either alkene ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, alkyne ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎನಿ ರಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಬಾಂಡ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಮೆಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಜಾಯಿಂಡ್ ಬೈ ಅ ಪೈ ಬಾಂಡ್. Okay, so and that pi bond that has to be so formed by here donation of pi electrons of the ligand. ಅಂದರೆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಕಿನ್
ಆರ್ ಆಲ್ಕೈನ್ ಅಂದರೆ ಎನಿ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಆಲ್ಕಿನ್ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ, ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಬೆಂಜಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಕೈನ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ದಟ್ ಸೊ 2 ಪೈ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೋಕಸ್. ಸೊ ಪೈ ಬಾಂಡೆಡ್ ಆರ್ಗನೋಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಮೆಟಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಕಿನ್ ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಟಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಕಿನ್ ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಟಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಎನಿ ರಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, it should contain that here pi electrons, but that's it. Okay na, so just think of that here. Okay, example if I give here this salt. Okay, so this salt, okay, so you just take up here potassium, okay, so this particular complex what we called here this salt, guys. So where that here platinum that is directly attached that here double bond of the corresponding alkene, guys. Okay, okay, so next here, so have you heard about that here ferrocene, not kerosene, ferrocene. Okay, sandwich type of complex anta ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. Okay, so just take up here ferrocene, guys, just look over here. Okay, which is ferrocene, this is sandwich type of complex ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ, 2 ಟೋಸ್ಟ್ ಬ್ರೆಡ್ ಟೋಸ್ಟ್ ನಡುವೆ ಏನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೆರೋಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ರಿಂಗ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಫೆರೋಸಿನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ take up that here another one, that is dibenzene chromium, that is also example for that here. Okay, pi bonded organometallic compounds. Okay, so okay, which is pi bonded organometallic compound. And in this particular case, you know what, ನಾವು ಇದನ್ನ eta n5 ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಿಯರ್ eta 6 and here eta 2. Okay, so that eta number ಅದೇನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ವಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ 6 ಅಂದರೆ 1 ಬೆಂಜಿನಲ್ಲಿ 6 and here 5. Okay, so those things represent here that number of carbon atoms, guys. ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಹೆಡ್ಲೈನೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೈ ಬಾಂಡೆಡ್ ಆರ್ಗನೋಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ವೇರ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಮೆಟಲ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಕೀನ್ ಆರ್ ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಕೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ದಟ್ ರಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, these are. Okay, so these are the example for that here. So a pi bonded organometallic compound, and that at last we have, you know what, sigma and as well as that here. So pi bonded organometallic compound, which are really most important. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, 100%. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಅರೈಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಇದು ಸಿಗ್ಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೈ ಬಾಂಡೆಡ್ ಆರ್ಗನೋಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನೋಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವೇರ್ ದಟ್ ಮೆಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್. ಬಟ್ ಈಗ ಮೆಟಲ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ನಡುವೆ ಏನು ಬಾಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಬಾಂಡ್ ಶುಡ್ ಪೊಸೆಸ್ ಹಿಯರ್ ಬೋತ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಬೋತ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಪೈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಬಟ್ ಈಗ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಬಹುಶಃ ಅದು, ಹೌ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್. So because of that here pi electrons has to be there and as well as that here sigma electron has to be there. So because of that particular fact we could get there over, so these kind of 2 particular bond in between that here metal and as well as that here carbon. Okay, thereby sigma and as well as that here pi bonded electron is being formed. Adike best example bandu yaru metal carbonyls. So metal carbonyls are that here a very best example for that here sigma and pi bonded so organometallic compounds, guys. Okay, idra bagge ondastu concepts galide, we'll look over here. Okay, ಸೊ ನೋಡಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿಕೊಡದೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಗಿ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಗ್ಮಾ ಆ್ಯಂಡ್
sigma and pi bonded organo metallic. So write down first of all, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. The compound which contain both sigma and pi bond between metal and as well as between metal and carbon of the ligand and carbon of the ligand and bond has been formed sharing of both pi electrons and sigma electrons, okay. So example for such kind of a complex again, so that is example is being, you know what, metal carbonyls, okay. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು, ಅದು ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬನಿಲ್ ಅಂತಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬನಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಗ. ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬನಿಲ್, ದ ಥಿಂಗ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಮೆಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕಾರ್ಬನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕಾರ್ಬನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಈ ಮೆಟಲ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನಿಲ್ ನಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಬಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಒಂದು ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ನಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ, ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನಡುವೆ ಸೊ ಎರಡೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಯಾವ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬನಿಲ್. ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಹಿಯರ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬನಿಲ್ಗೆ, ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ which has both metal and carbonyl group, are called metal carbonyls, and these compounds have both sigma bond and pi bond between metal and carbon. ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. the oxidation state of the metal in these groups are zero. The oxidation state on that metal in these groups ಅಂದರೆ metal carbonyl, in these groups are zero, and these metal carbonyls are mononuclear, polynuclear or bridge molecule. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬನಿಲ್ಸಲ್ಲಿ ಮೋನೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಮೆಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಪಾಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು. ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮೆಟಲ್ ನಡುವೆ ಒಂದು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಹಿಂಗೂ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಅ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬನಿಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಅ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಟೆಟ್ರಾ ಕಾರ್ಬನಿಲ್ ಗೈಸ್, ನಿಕ್ಕಲ್ ಟೆಟ್ರಾ ಕಾರ್ಬನಿಲ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, and so second one FeCO5, that is pentacarbonyl iron.
ಸೊ ಟ್ರಿಗೋನಲ್ ಬೈಪಿರಾಮಿಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ CrCO6 hexacarbonyl chromium, so it would form that here octahedral. Okay, so next take up here. Okay, so Mn2CO10. So just think of that guys here, manganese does not form, so you know that mononuclear compounds ಅಂದರೆ MnCO5 ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಜನರಲಾಗಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇನಾದರೂ ಮಾಡೋದೇ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಲಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ. ಓಕೆ, ಸೊ Mn2CO10 ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಕಾರ್ಬನಿಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ MnCO5 ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದೀಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ Mn2CO10 ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರೋದ್ರದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ Mn2CO10 ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಡೆಕಾಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ ಡೈಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ. ಡೆಕಾಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ ಡೈಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್. Decacarбonyl dimanganese. Okay, and we have that Fe2CO9. Okay, so nodi idu kuda aste. So Fe2CO9, that is also another most important one. Okay, so bridged molecule ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ವಾ. ಸೊ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಸೊ ಲೈಕ್ ಓಕೆ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೋ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಇದು, ಹಾಂ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ Fe2CO9 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಅನದರ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ CO2CO8. ಸೊ octacarbonyl dicobalt. ಓಕೆ, octacarbonyl dicobalt. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಏನಿದು ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ಸ್. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆಲ್, ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. ಓಕೆ.